اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تقدیر بھی فتنہ۔ مشکل میں اپنے دوست کی مدد کرنا آسان ہوتا ہے، مگر دوست کے لیے اپنا وقت نکالنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اگر خوشی ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو کہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر اداس ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری والدہ سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی۔ اس وقت میں نے بہت سارے لوگوں کو دنیا بھر میں دستک دی، لیکن میں اپنی ماں سے زیادہ بہتر عورت سے کبھی نہیں ملا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں تو یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ کسی آدمی کو اس پہ جج نہ کرو کہ وہ اپنے برابر والے کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، بلکہ اس پر جج کرو کہ وہ اپنے سے کمتر افراد کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ میری زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، مگر میرے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ اگر آپ سچ مچ ہنسنا چاہتے ہو تو اپنا درد اٹھانے کے قابل بن جاؤ اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو۔ قریب سے دیکھو تو زندگی ایک ٹریجڈی ہے، اور دور سے دیکھیں تو یہ مذاق نظر آئے گی۔ میرا طریقہ میری سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یہ میری ذاتی سمجھ بوجھ ہے، نہ کہ کسی اور کو دیکھ کے کیا گیا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ ہر عبادت کی قضا ہوتی ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ میرے اللہ کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم کا غرور ہوتا ہے، مگر اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ قرآن کی ہدایت کو بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی اور نہیں چاہ سکتا۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، اس کی انا اپنے پسندیدہ انسان کے آگے ہار جاتی ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹی، لڑکی کتنی ہی پڑھی لکھی یا ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ننگے سر بری لگتی ہے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ لوگ اگر آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ دکھ کی دراڑیں چہرے سے تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر اتر کر اس ایک گوشے کو ویران کر دیتی ہیں جو صرف کسی ایک انسان کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ تو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی، برائی، کمی بیشی، اونچ نیچ، محبت کے سامنے یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ اگر کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کا دل دکھا ہے۔ مڑ کر دیکھنے کی جرأت وہی انسان کرتا ہے جسے یقین ہو کہ پیچھے کوئی منتظر ہوگا۔ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتا ہوتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے
जो उसकी किस्मत में नहीं होती। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो ज़रूरत का पुजारी है। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, उस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। अल्लाह करीम इतना है कि नाराज़ भी हो तो भूखा नहीं रहने देता, और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई नहीं गिरा सकता। दिल की दवा क्या है? कुरान की तिलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत। अगर अपना घर अपने सुकून का बायस ना हो तो तौबा का वक्त है। इन लोगों को कभी भी मत भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया हो, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो और जिसने मुश्किल में डाला हो। जो इबरत से भी ना समझे, दलाइल भी ना माने, तो कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों ज़रूरी थी। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह ख़त्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ़ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, नेकी नहीं। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है, उसके उसूल मकसद का रास्ता बंद हो जाता है और बहुत जल्द खतरात में घिर जाता है। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। जोड़ तोड़ की इस दुनिया में हर शय काबिल मुरम्मत है सिवाय एतबार के। हर एक को जल्दी माफ़ कर दिया करें, किसी को माफ़ करने के लिए उसकी रूह निकलने का इंतज़ार ना करें। कभी कभी आपको बड़ा मान होता है किसी पे कि ये बंदा मुझे ज़रूर समझेगा, कोई और समझे ना समझे, और फिर वही आपको सबसे ज़्यादा गलत समझ लेता है। धोखा देने वाला खुद तो मसाइब का शिकार हो जाता है, लेकिन अपनी नस्लों को भी बद्दुआ के सुपुर्द कर देता है। जो लोग दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हैं, हकीकत में वो गैर मालूम तौर पर खुद से नफरत कर रहे होते हैं। हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि अगर एक औरत अपने शौहर का दिल जीत ले तो पहला इल्जाम जादू करवाने का लगता है। कभी तो हम किसी दूसरे को इस हद तक मयसर हो जाते हैं कि वो हमें फजूल और कम कीमत समझना शुरू कर देता है। पछतावे, दुख और अफसोस अपने वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। वक्त निकल जाए तो इंसान को हर हाल में खुश रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, वरना बड़ा नुकसान हो जाता है। जो लोग आपके साथ मुखलिस होंगे वो आखिर तक आपके साथ रहेंगे, और जो लोग धोखेबाज, गैर मुखलिस और बददियानत हैं वो खुद ही साथ छोड़ जाएंगे। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है, और ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जिंदगी में लोगों से एक ही सबक मिला, जिनको हम जितना खास करते गए उनके लिए हम उतना ही आम होते गए। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचाओ कि आपका ख्याल जब भी उसे आए तो उसे तकलीफ ही हो। जिंदगी में कभी उन लोगों को खोने की गलती मत करना जिनकी आंखें आपके लिए रोई हों, जिनके लब आपके लिए दुआ गो रहे हों, जिनका दिल आपके लिए तड़पा हो, क्योंकि ऐसे नुकसान का कभी अज़ाला मुमकिन नहीं। अगर रहना ही चाहते हो तो याद रखिए कि खूबसूरत तरीन जगह किसी का दिल और महफूज तरीन जगह किसी की दुआओं के इजहार में रहना है। कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को हराएं। जिंदगी मुसलसल इम्तिहान है, यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठकर खड़े होने का नाम कामयाबी है। कभी कभी हम गलत वक्त पर गलत लोगों के सामने रो पड़ते हैं। लोग गलत नहीं होते, बस वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी से बेखबर होते हैं। इंसान अपने औसाफ से ही अजीम बनता है, ऊंचा ओहदा हासिल करने से नहीं, क्योंकि ऊंचे मीनार पर बैठने से कौवा उकाब नहीं बन जाता। छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे, हम दर्द ना था कोई मगर इंसान बहुत थे। इंसान मिट्टी का वो लट्टू है जो घूम फिर कर वापस बनाने वाले के पास आ जाता है। दुनिया में अक्सर लोगों की वफा वहाँ तक हुई है जहाँ तक उनका मतलब होता है। मौत भर हक है, मगर मेरी गुजारिश ये है जिंदा इंसानों का जनाजा ना उठाया जाए। सब्र करने पर कोई मुसीबत बाकी नहीं रहती, बेसब्री पर कोई अजरो सवाब नहीं मिलता। अगर इंसान के पास सोने की एक वादी हो तो वो चाहेगा कि 2 हो जाएं, और उसका मुंह कब्र की मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती। या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मुझसे वाबस्ता रिश्तों और दोस्तों को क्या क्या मुश्किलात हैं,
پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، آمین۔